It is a classic algorithm used in data mining for learning association rules. Association rules mining गर्नको लागि use an algorithm भयो. Mining association rules basically means finding the items that are purchased together more frequently than others. The name of algorithm is based on the fact that algorithm uses prior knowledge of frequent item set properties. यो a priori भन्ने name चाहिँ यो prior knowledge मा based भएको हुनाले the algorithm is named as a priori algorithm. A priori employs a iterative approach known as level-wise search, where k item sets are used to explore k plus 1 item sets. As a more term ma bhanne ho bhane, where frequent k item sets are used to explore frequent k plus 1 item sets. यसको meaning के हो भने frequent 2 item set हामीले बाट frequent 3 item set निस्किन्छ, frequent 3 item set बाट frequent 4 item set निस्किन्छ, so on so on. frequent k item set बाट हामीले frequent k plus 1 item set निकालिरहेको हुन्छ. a priori algorithm ले त्यसरी काम गर्छ. कसरी का अब त्यो हामीले हेर्छौं पनि numerically पछि. First, the set of frequent one item sets that satisfy minimum support is found by scanning the database. First of all, the frequent one item set. हामीले अस्ति define पनि गरेका थियौं. Frequent one item set भनेको set containing only one item. एउटा मात्रै item हुन्छ सेटमा भने that is called frequent one item set. Frequent two item set भनेको दुईटा मात्रै सेटमा दुईटा मात्रै इलेमेन्ट आइटमहरु हुन्छन् भने that is frequent two item sets. हैन? सुरुमा चाहिँ हाम्रो frequent one item set नै हुन्छ. Then we check which item sets satisfy minimum support and which do not satisfy minimum support to find out गर्छौं. The resulting set is denoted as L1. L1 भनेको जुन हाम्रो minimum support जसले satisfy गर्यो त्यो राख्ने अनि जसले satisfy गरेन minimum support त्यो चाहिँ discard गर्दिने गर्छौं हामी. यसरी बनेको सेटलाई चाहिँ L1 भनिरहेको छ. एक्जाम्पल मा हेर्छौं हामीले more clear होला त्यति बेला. Next L1 is used to find L2. त्यसपछि L1 use गरेर L2 find out गर्ने हो. The set of frequent two item sets which is used to find L3 and so on. L1 पछि L2. L1 को use गरेर L2 निकाल्ने, L2 use गरेर L3 निकाल्ने, so on. Until no more frequent k item sets can be found. This process is repeated until there is no more frequent k item set. एउटा लेभल एउटा कन्डिसनमा पुगेपछि frequent k item setहरु सिद्धिन थाल्छ, 5 आउन थाल्छ. त्यति बेलासम्म हामीले कन्टिन्यू गरिराख्नु पर्छ. Finding of each LK requires one full scan of database. To improve the efficiency of level-wise generation of frequent item set, an important property called a priori property is used. हामी यसमा every time हामीले L1, L2, L3 find out गर्दै जान्छौं. To find every L, हैन, we need to scan the whole data set. पुरै database data set चाहिँ हामीले scan गर्नुपर्ने हुन्छ. That is a time consuming task. किनभने database हाम्रो अब डिस्कमा हुन्छ नि त. डिस्कमा हुन्छ, डिस्कमा भएको डेटाबेसलाई होल डेटाबेसलाई स्क्यान गर्नु भनेको टाइम कन्ज्युमिङ नै हुन्छ. हैन? That's why अलिकति त्यो टाइमलाई अलिकति फास्ट बनाउनको लागि चाहिँ यसमा a priori property भन्ने छ एउटा. त्यो a priori property को पनि हामीले युज गर्छौं.
What is that a priori property भन्दाखेरि a priori property states that any subset of frequent item set must be frequent. Very simple. कुनै पनि एउटा frequent subset frequent item set छ भने त्यसको त्यो frequent item set को every subset चाहिँ frequent नै हुनुपर्छ भन्छ क्या यसले. That means मैले यो कुरा अस्ति पनि अलिअलि आएको थियो. मैले जस्तो suppose A, B, C is a frequent item set. भने now a priori property ले के भन्छ each of its subset must be frequent. यसको सबसेटहरु पनि frequent नै हुनुपर्छ भने. Suppose this is frequent item set. भने यसको सबसेटहरु A, B, it must be for a frequent. A, C must also be frequent. And B, C should also be frequent. A must be frequent. B must be frequent. C must be frequent. यदि ABC frequent हो भने यिनीहरु तलको चाहिँ हामीले नभन्दा नि हुन्छ. इट्स at least यति चाहिँ भन्नुपर्छ. यसको यो सबसेटहरु चाहिँ frequent हुनै पर्छ. That is the a priori property. अब यो a priori property को युज चाहिँ हामीले efficiency को लागि गर्छौं के. अब गरेर हामीले एक्जाम्पल गर्दाखेरि यो property को युज हामीले गरेर हेर्छौं. efficiency को लागि किनभने हाम्रो एभ्री टाइम त्यो नम्बर अफ डेटा चाहिँ रिड्युस गर्छ के यसले त्यो भएको हुनाले. ओके दैट इज द कन्सेप्ट बिहाइन्ड अ प्रायोरी एल्गोरिथम. कन्सेप्ट चाहिँ खासै केही पनि छैन है. अब लेट्स सी द example how the a priori algorithm works. एकदमै धेरै यही एक्जाम्पल पनि धेरै चोटी सोधिसकेको छ एक्जाममा यो भन्दा ओल्ड कोर्समा पनि. एकदमै धेरै नै पपुलर क्वेशन मानिन्थ्यो. Example, consider the database consisting of 9 transactions. Suppose minimum support count required is 2. अब यहाँनिर हेर्नुस् है एक्जाममा जसरी दिएको पनि हुन सक्छ. मिनिमम सपोर्ट काउन्ट 2 भनेर दिएको पनि हुन सक्छ. यो 22% नदिएको पनि हुन सक्छ. 2/9 नै हो यो 22%. 0.2 to 22% हैन. or sometimes you 2 नदिएर 22% मात्रै दिएको पनि हुन सक्छ. 22% भन्ने दिएको छ. मिनिमम सपोर्ट इज 22% भनेर दिएको छ भने सपोर्ट काउन्ट चाहिँ हामीले निकाल्ने हो. त्यति बेला कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीलाई सपोर्ट काउन्ट चाहिन्छ. हामीलाई निकाल्ने भनेको 22 9 को 22% भनेपछि त 9 into 9 वटा ट्रान्ज्याक्सन छन् नि त 0.22 1.98 हैन नियर टु 2 नि हो त्यो भने. फेरि सपोर्ट काउन्ट लिँदाखेरि चाहिँ होल नम्बरमा लिनुपर्छ हामीले 2 3 1 यसरी लिनु पर्ने हुन्छ. त्यो डेसिमल भएको जस्तो 9 वटा ट्रान्ज्याक्सन छन् 9 into 0.9 into 0.222 अलिकति 2 यस्तो हिसाबले राखिदिने हो भने अझै क्लोज आउला 2 को. किनभने 22% भने माथिको पनि 22% नै हो. त्यो भएको 2 हामीले सपोर्ट काउन्ट यसरी निकाल्नु पर्ने पनि हुन सक्छ है. सपोर्ट काउन्ट नदिएर त्यो पर्सेन्टेजमा मात्रै दिएको छ भने. लेट द मिनिमम कन्फिडेन्स रिक्वायर्ड इज 70%. मिनिमम कन्फिडेन्स चाहिँ 70% छ. मिनिमम सपोर्ट चाहिँ 22% छ. Find out the frequent item sets using a priori algorithm. Then generate association rules using minimum support and minimum confidence.
First of all, we have to generate frequent item sets. Then we have to generate rules, association rules from these frequent item sets. This is the given data. We have 9 transactions. Transaction ID je pani hunu sakcha. Don't care about this. Haina? This is the list of items that present in database. I1, I2, I5, I2, I4, I2, I3, I1, I2, I4, so on and so on. Every transaction ma kun kun items haru cha yaha दिएको छ. Now, solution. First step, generate one item set, frequent patterns. One frequent one item set generate गर्ने हो हामीले सबभन्दा सुरुमा. That is very simple. We have यहाँ हेर्नुस् कतिवटा आइटम छन् यहाँ हेर्नुस् त. I1 छ, I2, I3, I4, I5 सम्म मात्रै छ. I6 छँदै छैन. I1 देखि I5 सम्म मात्रै छ यहाँ हेर्ने हो. Therefore, I1, I2, I3, I4, I5 सम्म राख्दिनुस् item set. Initially, each item is a member of set of candidate item set. C1 and so on. This is C1. Next, compute support count for each candidate item set in C1. Every item set को support count हामीले calculate गर्नु पर्छ. Database लाई scan गर्दै support count compute गर्नु पर्छ, find out गर्नु पर्छ. Every item set को. यहाँ हेर्नुस् है, support count find out गर्न सजिलो छ. I1 को support count निकाल्ने. I1 कति ठाउँमा प्रेजेन्ट छ त्यो नि हेर्ने हो. 1 कतिवटा ट्रान्ज्याक्सन मा 1 2 3 4 5 6. Out of 9 transactions, I1 is present in 6 transactions. 1 2 3 4 5 6. Therefore, support count is 6 for I1. Similarly, find support count of other item sets. I2. Let's count item I2. 1 2 3 4 यहाँ छैन 5 यहाँ पनि छैन 6 7. Support count for I2 7. Similarly, count for I3 6. Count for I4. Let's say I4 count करो 1 2 only 2. Support count for I2 I4 2. I5 again 2 1 2. Find support count of every item set. Now, यहाँनिर चाहिँ अब त्यसपछि हेर्नुस् है, frequent one item set is then determined by using minimum support भनेको छ. अब हाम्रो minimum support कति छ त 2 छ. If any item set have support count below 2, then we have to those item sets. But here, every item set has support count 2 or more than 2. Therefore, no item set is discarded. यो केसमा कुनै पनि item set discard भएन. But कुनैको support count, यहाँनिर हाम्रो support count 3 दिएको भए क्वेशन मा 2 को ठाउँमा support count 3 दिएको भए चाहिँ I1 यता चाहिँ L1 मा चाहिँ I4 I5 जान्थेन. I1 I2 I3 मात्र जान्थ्यो.
Remember that thing. But now minimum support count is 2. Therefore, every item set satisfies that criteria, minimum support criteria. Therefore, every item set is present in L1. C1 र L1 same हुन्छ भन्ने नठान्नुस्. It can these two can be different. अब यहाँनिर सबैले मिनिमम सपोर्टको सेटिस्फाई गरे भएर सेम भइरह्यो. डिफरेन्ट कति बेला हुन्छ फेरि भन्नु? के रे डिफरेन्ट कति बेला हुन्छ सर? जस्तो मिनिमम सपोर्ट काउन्ट हामीलाई क्वेसनमा 2 नदिएर 3 दिएको भए के हुन्थ्यो? यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मिनिमम सपोर्ट काउन्ट चाहिँ 2 नदिएर 3 दिएको भए क्वेसनले हाम्रो चाहिँ यो सेम हुन्थ्यो. यो पुरै C1 त निकाल्नै पर्छ. यहाँ चाहिँ यो दुईटा जान्थेन. यति मात्रै आउँथ्यो. किनभने मिनिमम सपोर्ट काउन्ट 3 भइदिया भए त I4 I5 ले त त्यो सेटिस्फाई गर्दैन मिनिमम सपोर्टको क्राइटेरिया. त्यो भएको हुनाले L1 चाहिँ त्यति मात्रै हुन्थ्यो त्यो केसमा. ठीक छ हैन? ठीक छ. Okay. Now, next step, generate 2 item set frequent pattern. अब यसमा चाहिँ L1 join L1 युज गरेर चाहिँ हामीले C2 फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ. C2 is L1 join L1. अब L1 join L1 भनेको very simple हैन? यो L1 हाम्रो यो हो L1 है. हाम्रो L1 यो थियो. This is our L1. This is our L1. यो L1 join L1 गर्यो भने L2 आउँछ. त्यो join जुन हामीले उता डेटाबेसमा join पढेको थियौ त्यस्तै join हो यो पनि. Nothing new. L1 join L1 हैन? अब यहाँनिर चाहिँ सेम आइटम रिपिटेडली आउँदैन. त्यो कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो हैन? अरु कुरा चाहिँ ओके. जस्तो यहाँ चाहिँ हाम्रो आइटम सेट and support count. Data column. Okay, मैले निकालेर देखाउन लाको उताको भन्दा पनि डाइरेक्टली यहाँनिर निकालेर देखायो भने अलिकति क्लियर होला कि भनेर. ओके. नाउ मैले फ्रिक्वेन्ट 2 आइटम सेट निकाल्दै छु. अब फ्रिक्वेन्ट 2 आइटम सेट निकाल्नको लागि I1 को कम्बिनेसन यहाँको प्रत्येकसँग गर्नुस्. एभ्री को यताको I1 को कम्बिनेसन यताको एभ्री सँग गर्नुस्. अब I1 को I1 सँग कम्बिनेसन हुँदैन हैन? भनेपछि I1 I2 I1 I3 next
I1, I4. I1, I5. I1 चाहिँ नगर्ने सर। I1 चाहिँ नगर्ने, सेम चाहिँ नगर्ने। जहिले पनि सिम्पली हामीले के बुझ्ने भनेपछि I2 को गर्दाखेरि I2 भन्दा बिलो सँग मात्रै गर्नुस्, माथिको सँग नगरे हुन्छ। अब I1 को गर्दाखेरि I1 सँग नगरेर यसको भन्दा बिलोको सँग मात्रै गर्नुस्। I2 को पनि अब बिलो सँग मात्रै जानुस्। I1 दुई चोटी आउनु पर्दैन। I1 I2 कुनै पनि आइटम दुई चोटी आउने हैन एउटै ट्रान्ज्याक्सन, एउटै आइटम सेटमा चाहिँ। सेट भने उस्तै पनि बुझ्नुस् न, के हुन्छ ए दुईटा हुँदैन नि त सेटमा। यो त सेटै हो नि, सेम मेम्बर दुई चोटी त आउँदैन नि त सेटमा। I2 I3 I2 I1 पनि हुँदैन है। I1 I2 इज सेम एज I2 I1, देयरफोर I2 I1 हुँदैन, त्यो भन्दा बिलोको सँग मात्रै गर्नुस्। I2 I3 I2 I4 I2 I5 I2 को पनि सक्यो। देन I3 को I3 I4 I3 I5 दुईटा I3 I4 I3 I4 अनि फाइनल्ली I4 I5 यतिवटा निस्किन्छ। अनि L1 जोइन L1 गर्ने हो है हामीले। L1 मा जुन C1 छ C1 सँग निकाल्ने हैन कि L1 जो छ त्यो सँग मात्रै निकाल्ने हो। सेम कुरा हामीले यहाँ पनि निकालेका छौं। मैले अहिले जुन कुरा निकाले यहाँ पनि निकालेको त्यही नै हो। C2 पञ्चायत। Then find support count for every item set. Again यहाँ पनि support count निकाल्ने every item set को लागि। अब support count निकाल्दाखेरि I1 I2 पहिला जस्तै प्रोसेस हो। I1 I2 कति ठाउँमा छ दुईटै है, फेरि अब चाहिँ एउटा मात्रै हेर्ने हैन। I1 I2 कति एउटा ट्रान्ज्याक्सनमा छ प्रेजेन्ट छ काउन्ट गर्नुस्। I1 I2 1 no 2 not present 3 4 I1 I2 is present in 4 transactions, therefore support count is 4. I1 I3, let's see one more. Not present 1 2 3 I1 I3 4 I1 I3 4. Let's say I1 I4 also. Not present 1 I1 I4 not present I1 I4 support count is 1. Let's say I3 I4 not present therefore support count is 0. In the same way, find support count of every item set. Again, we have to apply the rule of minimum support count here. We are given with minimum support count 2. Therefore, we have to
discard the item sets whose support count is below 2. Below 2 हुनेहरु हटाइदिनुस्. Below, above 2 हुने, 2 or above 2 support count हुनेहरु मात्रै राख्नुस्. I1, I2, 4. I1, I3 रह्यो. I1, I4 removed. यहाँ छैन हेर्नुस् त. I1, I4 छैन. I1, I5 राख्नुस् 2. I2, I3 छ. I2, I4 छ. I2, I5 त्यो पनि छ. I3, I4 remove छैन. I3, I5 remove छैन. I4, I5 also remove छैन. Now we get L2 frequent 2 item sets. This is the final frequent 2 item sets. Sir, बुझिन मैले त. हजुर बुझिन सर. के बुझेन होला भन त कहाँनिरबाट भनिदिनु पर्यो. यो मलाई सुरुदेखि भन्दिन न सर. स्टेप्स हेर्नु. यो निकालेको त बुझ्या होला नि. ह? त्यो पनि बुझिन सर. बुझिन म ढिलो जोइन भयो कि मैले बुझिन सर. अब यहाँ चाहिँ L1 join L1 गरे हो क्या हामीले. L1 join L1 गर्ने भनेको यताको कम्बिनेसन यतासँग गर्नुस्. I1 को कम्बिनेसन सबैसँग. I1 को I1 सँग गर्नु पर्दैन, अरु सबैसँग कम्बाइन गर्नुस् I1 लाई. I1 I2 I1 I3 I1 I4 I1 I5 यो I1 सँगको कम्बिनेसन भयो सबै. स्टेप 1 हो सर यो. स्टेप 1 हैन. यहाँको यो भन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ? त्यो भन्दा अगाडि त सिम्पली स्टेप उ मात्रै हुन्छ नि. क्वेशन हुन्छ. हाम्रो यिनीहरु मात्रै. ए ओके. जुन आइटम थियो तिनीहरु मात्रै हुन्छ. ए ओके सर. अनि अब I1 सँगको यो यतिवटा I1 सँगबाट निस्क्यो. त्यसपछि I2 सँग पनि एभ्रीको कम्बिनेसन गर्नुस्. I2 I1 र I1 I2 सेम हो. देयरफोर I2 I1 गरिराख्नु पर्दैन. I2 I2 I1 I1 कुनै पनि आइटम सेट दुई चोटी राख्ने हैन आइटमलाई. देयरफोर I2 को कम्बिनेसन यो भन्दा बिलोको सँग मात्रै गरे हुन्छ के हाम्रो. I2 I3 I2 I4 I2 I5 I2 सँग भयो तीनटा. I3 को पनि कम्बिनेसन गर्नुस्. यो भन्दा बिलोको सँग मात्रै गर्ने हो. I3 I4 I3 I5 I3 सँग कम्बिनेसन. फाइनली I4 I5 I4 को पनि यता कम्बिनेसन गर्नुस्. आफैसँग कम्बिनेसन हुँदैन, माथिसँग गर्न पर्दैन. माथिसँग गर्नै पर्दैन, आवश्यकै छैन. किन भनेपछि माथिसँग गर्यो भने I4 I3 आउने हो. तर I3 I4 पहिला नै आइसकेको छ. त्यो भएको हुनाले माथिसँग गरिराख्नु पर्दैन. I4 I5 मात्र यसरी आयो. त्यसपछि यसको सपोर्ट काउन्ट गर्ने भनेको, सपोर्ट काउन्ट निकाल्ने भनेको हाम्रो यो डेटाबेसबाट निकाल्ने हो. अब चाहिँ गिवन डेटाबाट जस्तो I2 I4 कति ठाउँमा आयो हेर्नुस्. I2 I4 छ हाम्रो सुरुमा. I1 I2 छ. I1 I2 हेर्नुस् है त. अब 1 present in this transaction 1 भयो. not present I1 I2 2 not present I1 I2 3 I1 I2 4. Therefore support count is 4. Support count 4. I1 I4 हेरौं त. not present here I1 I4 1 not present I1 I4 को support count 1 मात्रै. Similarly find support count of every item set, and then we are given with
मिनिमम सपोर्ट काउन्ट 2 क्वेशनले नै हामीलाई मिनिमम सपोर्ट काउन्ट 2 हो भनेको छ देयरफोर remove the item sets whose support count is below 2 below 2 support count हुनेहरु रिमुभ गर्दिनुस् I1 I4 रिमुभ हुने भयो I3 I4 I3 I5 I4 I5 रिमुभ हुने भयो बाँकी रहेको यहाँ राख्दिनुस् 2 यहाँ चाहिँ support count 2 or above 2 हुनेहरु मात्र राख्नुस् this is our final frequent 2 item set now next step is generate 3 item set frequent pattern अब सेम प्रोसेस नै हो अहिले सम्म चाहिँ हामीले अप्रायोरी प्रोपर्टी को युज गरेका छैनौं है अब चाहिँ हामीले अप्रायोरी प्रोपर्टी पनि युज गर्न थाल्छौं स्टेप 2 मै पनि अप्रायोरी प्रोपर्टी युज हुन सक्छ तर अब स्टेप 2 मा अप्रायोरी प्रोपर्टी युज गर्यौं भने स्टेप 1 मा चाहिँ अप्रायोरी प्रोपर्टी कहिले पनि युज हुँदैन हैन स्टेप 2 देखि अप्रायोरी प्रोपर्टी युज हुन सक्छ तर यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्रायोरी प्रोपर्टी युज गर्यौं भने पनि खासै केही हुँदैन त्यो भएको हुनाले युज गरेका छैन जस्तो फर एक्जाम्पल हाम्रो अप्रायोरी प्रोपर्टीले के भन्छ every subset of frequent item set must be frequent हुन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेप 1 मा एभ्री आइटम रहिहाल्यो नि त I1 देखि I5 सम्म सबैको सपोर्ट काउन्ट 2 or more than 2 छ त्यो भएको हुनाले अप्रायोरी प्रोपर्टी युज स्टेप 2 मा युज गर्दाखेरि कुनै पनि डिस्कार्ड हुने चान्सेस छैन त्यो भएर युज नगरे हो तर स्टेप 3 मा हामी युज गर्दै छौं अब अप्रायोरी प्रोपर्टीलाई पनि युज गर्दै छौं त्यहाँनेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है अप्रायोरी प्रोपर्टी कसरी युज हुने रहेछ भन्ने कुरा generate 3 item set is C3 equal to L2 join L2 हाम्रो L2 चाहिँ यो हो अब मैले L2 युज गर्ने हो यता छ L2 यहाँ छ L2 हैन L2 join L2 अब चाहिँ L2 another L2 अब चाहिँ हाम्रो 3 आइटम सेट निकाल्ने हो है हामीले 3 आइटम सेट निकाल्ने बेलामा हेर्नुस् है L2 join L2 गर्दै छु मैले सबभन्दा पहिला I1 I2 को कम्बिनेसन अरुसँग गर्नुस् I1 I2 आफैसँग आफ्नै कम्बिनेसन हुँदैन पहिला जस्तै हाम्रो रुल हो I1 I2 I3 I1 दुई चोटी आउँदैन I1 I2 I3 I1 I2 I3 3 item set 4 item set लेख्ने हैन है बी केयरफुल अबाउट दैट कहीँनिर 4 आउने छ भने त्यसलाई डिस्कार्ड गर्दिनुस् अहिले I1 I2 I5 यो सँग कम्बिनेसन गर्नुस् I1 I2 I5 I1 त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् है यो सँग I1 I2 I3 यो सँग कम्बाइन गर्दा I1 I2 I3 आउँछ यो सँग कम्बाइन गर्दा but I1 I2 I3 is already present therefore don't repeat the same item set again
मैले चाहिँ सुरुमा योसँग कम्बाइन गरे, त्यसपछि योसँग गरे, त्यसपछि योसँग कम्बाइन गरिरहेको छु। अब योसँग I1 I2 I4 छैन अहिलेसम्म आएको। I1 I2 I4 त्यसपछि योसँग कम्बाइन गर्नुहोस्। I1 I2 I5 आइसक्यो। I1 I2 I5 त्योसँग कम्बाइन गर्दा I1 I2 I5 हुने हो, which is already present, therefore don't repeat. Now अब यसको कम्बिनेसन गर्नु पर्यो। आफूभन्दा मुनिकोसँग मात्रै गरे हुन्छ भनेको थिएँ मैले। फर्स्ट अफ अल कम्बाइन विथ दिस I1 I3 I5 I1 I3 I5 छैन अहिलेसम्म आएको। I1 I3 I5 then combine with this I1 I2 I3 already present, therefore फेरि लेखिराख्नु परेन। योसँग गर्नुहोस् I1 यहाँनिर 4 आइटम सेट, डोन्ट कम्बाइन विथ दिस बिकज कमन केही पनि छैन। कमन केही पनि नहुँदाखेरि यो त I1 I2 I3 I4 हुन्छ, therefore डिस्कार्ड दिस। हामीले अहिले 3 आइटम सेट जेनेरेट गरिरा हो, 4 आइटम सेट जेनेरेट गरिरा हैन, therefore त्यो पनि नलेख्नुस्। योसँग गर्नुहोस् अब I1 I2 I3 I5 यहाँ पनि 4 आउट बन्न थाल्छ, therefore यसलाई पनि डिस्कार्ड गरिदिनुस्। 4 आइटम सेट हामीले लेख्ने हैन, 3 आइटम सेट मात्रै हो हाम्रो अहिले। नाउ अगेन अब योसँग I1 I5 I1 I2 I3 I5 4 वटा बन्न थाल्यो, मिलेन। सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि कमन छैन भने छोड्दिने गर्नुस्। यता कमन हुनै पर्छ। I1 I2 I4 I5 यहाँ पनि कमन छैन। I1 I2 I5 I1 I2 I5 अलरेडी आइसक्यो, यहाँ लेखिराख्नु परेन। अब कम फेरि गर्नुस् यहाँ यो दुईटा I2 I3 I4 छैन अहिलेसम्म आएको। I2 I3 I4 I2 I3 I4 त्यसपछि योसँग गर्नुस् I2 I3 I5 हैन, I2 I3 I5 अहिलेसम्म आएको छैन। I2 I3 I5 त्यो पनि लेख्नुस् I2 I3 I5। फाइनल्ली यसको कम्बिनेसन गर्नुस् योसँग I2 I4 I5 त्यो पनि आएको छैन। I2 I4 I5 सक्यो। These are the candidate frequent 3 item sets। क्यान्डिडेट मात्रै भनेको छु मैले, फाइनल हैन नि यिनीहरु। अझै यसमा धेरै प्रोसेसिङ गर्न बाँकी छ। कतिवटा निस्क्यो 1 2 3 4 5 6 7 वटा निस्क्यो, त्यही निकालेको हो।
अब यहाँ अझै यहाँ चाहिँ हाम्रो सिधै लेखिरहेछ। अब यसमा चाहिँ के भनिरहेछ है, त्यो हामीले निकाल्ने इन्टरमिडिएट त त्यो आउँछ हैन। अब यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ, यहाँ दुईटा मात्रै देखाइरहेछ, अरू देखाइरहेको छैन। किन देखाइरहेको छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। Generate 3 item set H C3 equal to L2 join L2. Then use a priori property to prune the number of C3 भनेछ। a priori property को युज गरेछ। a priori property को युज गर्ने भनेको अब यहाँ हेर्नुस् है, a priori property को युज गर्नुस्। अब हाम्रो I1 I2 I3 आयो है। I1 I2 I3 यसको सबसेटहरु I1 I2 माथि छ कि छैन? छ। I1 I3 माथि छ कि छैन? यसको सबसेटहरु हेर्नुस् है। अब मैले पक्नुस् है। ल सबभन्दा पहिला यसलाई हेर्दै छु मैले। अब यसको सबसेटहरु I1 I2 माथि छ कि छैन? यहाँ हेर्ने हो। I1 I2 छ। I1 I3 छ कि छैन? I1 I3 पनि छ। I2 I3 छ कि छैन? I2 I3 पनि छ। Every subset is present. यसको every subset यहाँ छ। Therefore, don't discard this. अब यसलाई हेर्नुस् अब। सर कस्तो गरे? सर कस्तो गरे? यसको सबसेटहरु निकाल्नु। यसको सबसेटहरु तीनटा के हुन्छ? यसको I1 I2 हुन्छ नि, यसको सबसेट एउटा हैन? यसको सबसेट यसको सबसेट के हुन्छ? तीनटा सबसेट हुन्छन् यसका। I1 I2 एउटा सबसेट हुन्छ, अनि I1 I3 अर्को सबसेट हुन्छ, अनि त्यसपछि I2 I3 अर्को सबसेट हुन्छ। यो तीनटै यहाँ L2 मा यो तीनटै छ कि छैन? तीनटै हुनुपर्छ। तीनटै यहाँ छ कि छैन हेर्नुस्। I1 I2 पनि छ, I1 I3 पनि छ, I2 I3 पनि छ। Therefore, don't discard this. यसलाई हेर्नुस् है। यसलाई I1 I2 I5। अब यसको सबसेटहरु तीनटा छन्। यसको सबसेटहरु पनि के होलान् हेर्नुस् है। यसको सबसेटहरु मात्रै लेखिरहेको छु मैले। एउटा I1 I2 अर्को I1 I5 अर्को I2 I5। अब L1 मा कुन छ कुन छैन हेर्नुस् है। I1 I2 छ, I1 I5 छैन। हेर्नुस् त, I1 I5 छैन L2 मा छ त? होला सर। अप्रायोरी प्रोपर्टीले त्यही भन्छ नि। के भन्छ अप्रायोरी प्रोपर्टीले? Every subset of frequent item set must also be frequent भन्छ। तर यसको त एउटा सबसेट त छैन माथि। Therefore, discard this. छ त सर, छ त अनि। छ सर छ त अनि हेर्नु न त। ए छ रहेछ। I1 I5 पनि छ, I2 I5 पनि छ भनेपछि यो पनि राख्नु पर्यो। त्यसपछि यसलाई हेरौँ। अब यसको I1 I2 छ, I1 I4 छैन। यहाँ हेर्नुस् त I1 I4 छैन। छ त I1 I4 छैन। एक्सक्युज मी सर। सर मेरो भर्खर लाइन गएको थियो, अघि स्टेप 2 सम्म त मैले बुझेको थिएँ। अहिले यहाँ के भइरहेछ सर अलि बुझिन सर। के कहाँबाट हो तिम्रो छुटेको? स्टेप 2 सम्म चाहिँ मैले बुझेँ। ए स्टेप 3 नै भइरहेछ अहिले। हजुर यो तीनटा सेट आएको चाहिँ बुझे हैन, यो दुईटा सेट चाहिँ बुझे मैले। यो मैले अघि जस्तै कम्बाइन गरेर निकालेको हो।
यो यस्तो यो जस्तो I1 I2 I3 I1 I2 I3 अनि त्यसपछि यो यसको र यसको कम्बाइन गर्ने I1 I2 I5 हैन त्यसपछि यसको र यसको कम्बाइन गर्ने I1 I2 I3 तर अलरेडी आइसक्यो त्यसपछि यसको र यसको कम्बाइन गर्ने I1 I2 I4 यो आयो हैन सिमिलरली यसरी पहिलाको तरिकाले अनि यता सकिसकेपछि फेरि योसँग कम्बाइन गर्ने I1 I2 I5 हैन I1 I2 I5 पनि आइसक्यो फेरि लेख्नु परेन सिमिलरली अब यसको कम्बिनेसन सबैसँग गर्ने I1 I3 I5 I1 I3 I5 यही तरिकाले सबै पहिला कम्बाइन गरे जस्तै कम्बाइन गर्दै जाने अनि बाइ द वे कसैलाई त्यस्तो केही भयो भनेपछि भिडियो रेकर्डेड हुन्छ के त्यो हेर्ने तिमीहरुले अनि यसरी यो निकाल अब यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है यसको सबसेटहरु यसको सबसेटहरु के छन् त यसको सबसेटहरु तीनटा हुने भए I1 I2 एउटा हुने भयो I1 I4 हरुको हुने भयो I2 I4 हरुको हुने अब हेर्नुस् है यो सबसेटहरु माथि छन् कि छैन I1 I2 छ I1 I4 छैन I1 I4 छैन therefore discard this कुनै एउटा सबसेट पनि छैन भने डिस्कार्ड गरिहाल्नुस् because a priori property ले त्यही भन्छ every subset of frequent item set must be frequent ones I1 I4 नभएको आइटम सेटलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्ने हो माथिकोलाई डिस्कार्ड गर्ने हैन I4 यहाँ अब एभ्री सबसेट फ्रिक्वेन्ट हुनुपर्छ नि त यो रुल अनुसार त हैन अब यसको त तीनटा सबसेट मध्ये एउटा सबसेट त फ्रिक्वेन्ट रहेनछ भनेपछि यो पनि फ्रिक्वेन्ट हुँदैन क्या त्यो भएको हुनाले त्यही भएर यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्दैन क्या I1 I2 I4 लाई रिमुभ गर्दैन यो पुरै नै यो हाम्रो जुन पहिला निकालेको थियो यो चाहिँ फ्रिक्वेन्ट छैन अहिले फ्रिक्वेन्ट छ जस्तो लाग्यो भने त्यो फ्रिक्वेन्ट हुने हैन त्यो भएको हुनाले अहिले नै डिस्कार्ड गरिदिहालौँ एभ्री सबसेट माथि छ भने त्यो राख्नुस् दैट क्यान बी फ्रिक्वेन्ट त्यसको फर्दर प्रोसेसिङ गर्न बाँकी छ फेरि हैन हैन कुनै सबसेट प्रेजेन्ट छैन भने त्यसलाई हटाइदिहाल्नुस् जस्तो अगेन अर्को हेर्छु मैले I1 I2 I3 I5 I1 I3 I5 अब यसको सबसेटहरु हेर्दै I1 I3 एउटा सबसेट हो I1 I5 अर्को सबसेट हो I3 I5 अर्को सबसेट हो अब सबै सबसेट माथि छन् त हेर्नु सबै छ भने यो राख्ने हो यो सबै सबसेट तीनटै सबसेट माथि छन् भने तीनटा सबसेट मध्ये कुनै एउटा सबसेट मात्रै माथि छैन भने पनि यसलाई डिस्कार्ड गर्ने हो अब हामी I1 I3 त छ I1 I5 छैन छ I1 I5 पनि छ I3 I5 छैन यहाँ हेर्नुस् I3 I5 छैन भनेपछि डिस्कार्ड दिस अल्सो यसलाई पनि डिस्कार्ड गर्नुस् तीनटै सबसेट माथि छ भने त्यसलाई राख्ने हो नत्र राख्ने हैन नाउ check this I1 I3 I2 I3 I4 subsets are I2 I3 I2 I4 I3 I4 यिनीहरु सबसेट हो अब एभ्री सबसेट माथि छ भने राख्नुस् नत्र नराख्नुस् यसलाई पनि
I2 I3 छ, I2 I4 पनि छ, I3 I4 चाहिँ छैन, therefore discard this also, यो पनि discard. Now I2 I3 I5 I2 I3 I5 हेर्नुस् यसलाई, यसको सबसेटहरु I2 I3 I2 I5 I3 I5 सबसेट. अब तीनटै माथि छ कि छैन चेक गर्नुस्. I2 I3 छ, I2 I5 पनि छ, I3 I5 चाहिँ छैन, therefore discard this also. Finally यो बाँकी रह्यो हैन, I2 I4 I5 subsets are I2 I4 I4 I5 I2 I5 I2 I5 I4 I5. I1 I4 नै छैन, I1 I4 नै छैन माथि, therefore अरु बाँकी छ कि छैन हेर्नै परेन, एउटा छैन भने डिस्कार्ड गरिदिनुहोस्. दुईटा मात्रै बाँकी रह्यो. हो त्यही दुईटा हो देखाइरा यहाँ. यो कसरी निकालेको भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है. यो धेरै लङ प्रोसेस छ यो निकालेको. यहाँ देखाएको त्यही I1 I2 I3 I1 I2 I5 हामीले निकालेको नि त्यही दुईटा छ हेर्नुस् त. I1 I2 I3 I1 I2 I5. सर स्टेप 2 मा मिनिमम सपोर्ट काउन्ट चाहिँ 3 राखेर गरौँ न. मिनिमम सपोर्ट त काउन्ट गर्ने न हो, के छ र. अनि त्यो भएपछि यो अल्गोरिदम, यो अप्रायर अल्गोरिदम स्टेप 2 मा नि लाग्छ नि त. के रे मिनिमम काउन्ट यदि हामीले 3 राख्यो भने त अप्रायर अल्गोरिदम यसमा नि लाग्छ नि त. ए हो, मिनिमम काउन्टबाट गर्दा मैले भने अप्रायोरी प्रोपर्टी युज गर्नु यहाँ युज हुने अवस्था छ. मिनिमम काउन्ट सपोर्ट काउन्ट गर्यो भने तिम्रो तिनीहरु जान्छ भन्न खोजे के भने. अनि त्यो स्टेप 2 मा अप्रायर अल्गोरिदम कसरी लगाउने भन्न खोजे मैले चाहिँ. ए स्टेप 2 मा अप्रायोरी प्रोपर्टी कसरी लगाउने भने. हजुर सर. यहाँनिर अब जस्तो यहीँनिर लगाउने हो क्या, लगाउने हो भने चाहिँ है, हामीले लगाउने हो भने यहीँनिर लगाउनु पर्छ. अब हाम्रो सुरुमा त यो आउँछ नि त हैन, यो आएपछि यसमा लगाउने हो हामीले अप्रायोरी प्रोपर्टी. अप्रायोरी प्रोपर्टी यसमा लाग्छ. सुरुमा निकाल्ने निस्किन त यो हो हाम्रो. सुरुमा यो निस्केपछि त्यसमै अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्ने हो. यसमा लाग्ने. अब I1 I2 को सबसेटहरु के छन् त. I1 र I2 यसको सबसेट त्यही हैन. I1 I2 को सबसेट दुईटा हुने भयो, I1 र I2. I1 पनि छ हाम्रो, यो भन्दा प्रिभियस स्टेपमा I1 पनि छ, प्रिभियस 1 आइटम सेट हेर्नु पर्यो. I2 पनि छ, सबै छन् क्या यो भन्दा प्रिभियस स्टेपमा. त्यो भएर नलगाएको हो हामीले. जस्तो यहाँ I1 I2 I3 I4 I5 मध्ये कुनै एउटा मात्रै नभइदा भए, अर्थात एउटा दुईटा नभइदा भए फेरि यहाँ पनि अप्रायोरी प्रोपर्टी लगाउँथ्यौं हामीले. तर यहाँनिर चाहिँ स्टेप 1 मा सबै छन् नि त. त्यो भएर अप्रायोरी प्रोपर्टी लगाएर फालिने सम्भावना छँदै छैन क्या. अब जस्तो I1 I2 को दुईटा सबसेट भयो, एउटा I1 अर्को I2. I1 पनि छ I2 पनि छ. यहाँ हेर्नुस् L1 मा हेर्नुस्. हजुर C1 मा I1 I3 दुईटा सबसेट, एउटा I1 भयो अर्को I3 भयो, दुईटै छ यहाँ. I1 I4 एउटा I1 अर्को I4 भयो, दुईटै छ यहाँ. यसरी नै लगाउने, सजिलो हुन्छ लगाउन त.
तर कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। अब यहाँनिर मैले भने नि यहाँनिर बाई द वे मिनिमम सपोर्ट काउन्ट 3 दिएको भए यहाँबाट यो र I4 I5 यहाँबाट फालिएको भए अब हाम्रो I1 I2 I3 मात्रै बाँकी हुन्छ। यहाँ I1 I2 I3 मात्रै बाँकी भयो भने त तिम्रो यहाँबाट I1 I2 रहन्छ, I1 I3 रहन्छ, I1 I4 फालिन्थ्यो किनभने यसको सबसेट के हुन्छन् I1 र I4 हुन्छन्। I4 त यहाँ हुँदैन थियो त्यस्तो केसमा, अनि अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्छ, बेला लाग्नु पनि सक्छ। मैले भने नि यहाँनिर एभ्री I1 देखि I5 सम्म सबै नरहेर अलिकति फालिएको भए यहाँ अप्रायोरी प्रोपर्टी लागिहाल्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ सबै रहेको भएर अप्रायोरी प्रोपर्टी स्टेप 2 मा नलागेर। ठिक छ हैन? सर पहिला अप्रायर प्रपर्टी लाएर गर्ने हो कि पहिला मिनिमम सपोर्ट निकालेर चाहिँ अप्रायर प्रपर्टी? हैन, पहिला अप्रायोरी प्रोपर्टी निकाल्ने हो, लगाउने हो। मिनिमम सपोर्ट लगाएपछि लगाउने हैन। जस्तो अप्रायोरी प्रोपर्टी किन लगायौं भन्ने मिनिङ पनि बुझ्नु पर्यो नि त। Our main target of a priori property is to improve efficiency. है अब यहाँ हेर्नुस् त, अब यहाँनिर मैले पहिला अप्रायोरी प्रोपर्टी लगाइदिए भने यहाँबाट कतिवटा छन् यहाँ एन्ट्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा एन्ट्री छन् यहाँ। अब मैले सपोर्ट काउन्ट फाइन्ड आउट गर्न हामीलाई सजिलो छ, हामी सी काउन्ट गरिरहेछौँ। I1 I2 को सपोर्ट काउन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले होल डेटाबेस एकचोटि स्क्यान गर्यौं। 1 I1 I2 2 3 4 होल डेटाबेस स्क्यान भयो, सपोर्ट काउन्ट इज 4 भनेर आयो। फेरि यसको लागि पनि होल डेटाबेस स्क्यान हुन्छ, सपोर्ट काउन्ट 4 आयो। एउटा आइटम सेटको सपोर्ट काउन्ट 4 फाइन्ड आउट गर्नको लागि होल डेटाबेस स्क्यान भइरहेछ। 10 वटा एन्ट्री छन् भने 10 चोटि डेटा सेट स्क्यान हुन्छ यहाँ सपोर्ट काउन्ट फाइन्ड आउट गर्नको लागि। हामीले यहाँ काउन्ट गरे जस्तो हुँदैन नि त। कम्प्युटरले त हामीले कम्प्युटर एल्गोरिदमको पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने हो भने त्यहाँ डेटा सेट स्क्यान गर्नु भनेको डिस्क आइओ गर्नु हो। डेटा सेट त हाम्रो डिस्कमा हुन्छ। डेटा सेट क्यान बी लार्ज, मेमोरीमा अटाउँदैन, मेमोरीमा नअटायो भने डिस्कमै बस्छ। डिस्कमा बस्यो भने हामीले डिस्क स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, डिस्कमा भएको डेटा सेट स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। 10 वटा एन्ट्रीको लागि 10 टाइम्स स्क्यान हुन्छ। देयरफोर यहीँबाट फाल्ने हो, अप्रायोरी प्रोपर्टी यहीँ लगाउने भने त्यही भएर हो। किनभने यहाँबाट मैले अलिकति फालिए I1 र यहाँ I4 I5 नभइदिएको भए त यहाँबाट कुन फालिन्थ्यो? यो फालिन्थ्यो, यो फालिन्थ्यो 2, यो फालिन्थ्यो 3, यो फालिन्थ्यो 4 5 6 7 वटा फालिन्थ्यो। कति धेरै फालिने रहेछन्। 3 वटा मात्रै बाँकी रहन्थ्यो। 3 वटा मात्रै बाँकी रहेको भए त 3 चोटि डेटा स्क्यान मात्रै स्क्यान गरे पुग्थ्यो नि त हामीलाई। त्यो भएको हुनाले हामीले अलिकति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ, यो रहन्थ्यो 2। सर तपाईले त अप्रायर प्रपर्टी पछि उलाउने भन्नुभयो नि मिनिमम। फर्स्टमै यही लगाउने हो, सुरुमै लगाउने। लगाउने। अप्रायर प्रपर्टी पछि मिनिमम सपोर्ट लगाउने भए त हाम्रो I5 I4 I5 डिस्कार्ड हुन्छ। यदि मिनिमम सपोर्ट 3 राख्यो भने त हामीलाई पछि थाहा हुन्छ नि। त्यही भएर त यो त अप्रायर प्रपर्टीमा त यो कुनै पनि नहट्ला नि त। अप्रायोरी प्रोपर्टी के रे? हैन, अब मिनिमम सपोर्ट लाएपछि पो हामीलाई यदि 3 राख्ने हो भने मिनिमम सपोर्ट हैन I4 I5 हट्छ, अनि पो यो हाम्रो यो क्यान्डिडेट C2 हरू घट्न सक्छ त। तर फर्स्टमा हामीले अप्रायर प्रपर्टी लाएपछि त यो त C2 त कहिले पनि घट्दैन सर हाम्रो, हैन? C2 सानो हुन्छ नि। सुरुमै अप्रायोरी प्रोपर्टी लगायो भने C2 नै सानो आउँछ नि त। जस्तो हो यहाँनिर मैले भने नि हामीले यहाँ के गर्यौं स्टेप 3 मा हेर न क्लियरली। हामीले के गर्यौं सुरुमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सुरुमा जोइन मात्रै गर्दा त यति आएको हो नि त। यति गएर आएको हो नि त जोइन मात्रै गर्दा। यो नै फाइनल C2 होइन नि त। हामीले यहाँनिर अप्रायोरी प्रोपर्टी लगाएपछि यो सबै गयो, यो 3टा गयो, यति 2टा बाहेक अरु सबै गयो।
भनेपछि त हाम्रो यो C2 हो। त्यही त सर अब यसमा चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो माथि होइन यो सबै डेटा छैन नि त हाम्रो जस्तै I4 I5हरूको यो डेटाहरू छैन त्यही भएर भयो होइन तर हाम्रो फर्स्टमै त्यो सबै डेटा छ नि त I1 I2 I3 I4 I5 त हाम्रो स्टेप 1मा सबै छ नि त भनेपछि त यदि हामीले यो सपोर्ट यदि 3 राखेर होइन सुरुमै अप्लायर लायो भने त त्यसमा त केही पनि चेन्ज आउँदैन नि होइन सुरुमै अप्रायोरी भनेको स्टेप 1 मा कि स्टेप 2 मा? सर एक्चुअली यो स्टेप 2 मा 3 राखेर गरौँ न स्टेप 2 मा के राखेर? यो मिनिमम सपोर्ट 3 राखेर 3 राखेर मैले भने मिनिमम सपोर्ट 3 राख्दाखेरि हुने के हो? मैले भने नि यहाँनिर तिम्रो यो मिनिमम सपोर्ट 3 राख्ने हो भने स्टेप 1 बाट चाहिँ यो जान्छ। सर मिनिमम सपोर्ट त हामीले अप्लायर प्रपर्टी पछि लाउँदा त्यो नजानु पर्ने नि होइन लास्टमा लाउने हो कि मिनिमम सपोर्ट त। अनि I4 I5 त त्यतिकै हुनुपर्ने हो नि किनभने हामीले मिनिमम सपोर्टसँग कम्पेयर गरेर पो I4 I5 हटाइरहेको छौँ यहाँनिर त अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्दै लागेन नि। ए मिनिमम सपोर्ट तिम्रो उसबाटै चेन्ज भयो नि स्टेप 1 बाटै चेन्ज भयो पक्क है स्टेप 1 स्टेप 1 तिमीले भने ठिक हो। मिनिमम सपोर्ट 3 राख्दाखेरि त अब यहाँनिर त कहाँ स्टेप सुरुमा त C1 मा त यति C1 मा त यो आउने नै भयो। योभन्दा अगाडि त अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्दैन स्टेप 1 भन्दा यो नै फर्स्ट स्टेप हो होइन यो नै फर्स्ट स्टेप भयो भनेपछि यो त आउने नै भयो नि C1 त। यो C1 आइसकेपछि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर त अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्दै लाग्दैन फर्स्ट स्टेपमा त। अनि यहाँनिर त मिनिमम सपोर्टै हेर्ने हो हामीले अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्दैन मिनिमम सपोर्ट हेर्ने हो यति आउने हो। ए हजुर सर बुझेँ सर मैले बुझेँ हस् थ्याङ्क यू हैन सर अप्रायोरी प्रपर्टी चाहिँ के हो? अप्रायोरी प्रोपर्टी ले के भन्छ भने म त लास्ट सबसेट अफ एभ्री आइटम सेट मस्ट बी त्यति नै हो प्रोपर्टी त। अनि यो एभ्री सबसेटको अनि एभ्री फ्रिक्वेन्ट आइटम सेटको सबसेट चाहिँ फ्रिक्वेन्ट हुनु मस्ट बी फ्रिक्वेन्ट भन्छ क्या यसले। एभ्री सबसेट अफ द फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट मस्ट बी फ्रिक्वेन्ट भन्छ यसले। अब यो मैले इफिसियन्सीको लागि हो क्या यो भने इफिसियन्सीको लागि हो हैन। अब मैले जस्तो यहाँनिर मिनिमम सपोर्ट 3 राख्दा भयो सुरुमा यो चेन्ज हुन्थ्यो त्यसपछि यहाँनिर अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्थ्यो। अप्रायोरी प्रोपर्टी कसरी लाग्थ्यो भनेर पनि मैले भने मैले मिनिमम सपोर्ट 3 राखिदिएको भए अब यहाँनिर मैले अप्रायोरी प्रोपर्टी कसरी लाग्थ्यो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। यहीँनिर अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्थ्यो यहीँनिर लाग्छ है त्यसपछि यहीँनिर यता पनि होइन यता त अरू प्रोसेस त बाँकी छ नै अरू प्रोसेस त जे थियो हाम्रो पहिलाको त्यो नै हो। यहीँनिर अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्छ। अब यहाँनिर अप्रायोरी प्रोपर्टी राख्दाखेरि I1 I1 पनि छ I2 पनि छ यसको सबसेटहरू दुईटा सबसेट I1 र I2 हो नि त दुईटा सबसेट यसको यहाँ दुईटै छ राख्ने। अनि I1 I3 अनि I1 पनि छ I3 पनि छ दुईटा सबसेट यो पनि राख्ने। I1 I4 छ I4 यहाँ छैन देयरफोर यसलाई डिस्कार्ड गर्ने हुन्छ। I1 I5 छ I5 छैन देयरफोर यो पनि डिस्कार्ड हुन्छ। I2 I3 पनि छ I3 पनि छ दुईटा सबसेट एउटा I2 अर्को I3 भयो सबसेट यसलाई राख्ने। I2 छ I4 छैन यो डिस्कार्ड हुन्छ। I2 I5 यो पनि डिस्कार्ड हुन्छ I5 छैन। I3 I4 छैन यो पनि डिस्कार्ड हुन्छ। I3 I5 छैन यो पनि डिस्कार्ड हुन्छ। I4 पनि छैन I5 पनि छैन यो पनि डिस्कार्ड हुन्छ। तीनटा मात्रै बाँकी हुन्थ्यो यदि मिनिमम सपोर्ट 3 भइदा भए स्टेप 2 मै अप्रायोरी प्रोपर्टी लगाएर त्यति मात्रै बाँकी हुन्थ्यो। तर मैले अहिले स्टेप 2 मा अप्रायोरी प्रोपर्टी
लाग्ने कन्डिसन छैन। सबभन्दा पहिला यहाँको एल्गोरिदमलाई राम्ररी, यहाँ गरेको सोलुसनलाई राम्ररी बुझेपछि बाँकी चाहिँ गर्न आइहाल्छ क्या। अब स्टेप 1 मा चाहिँ अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्दै लाग्दैन, स्टेप 2 मा चाहिँ अहिले किन लागेन अप्रायोरी प्रोपर्टी भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। किन लागेन त भन्दाखेरि स्टेप 1 मा सबै आइदियो, हाम्रो I1 देखि I5 सम्म आइदियो, सबै आइदियो। त्यो भएर यहाँ लाग्ने चान्सेसै छैन अप्रायोरी प्रोपर्टी। नर्मल्ली स्टेप 1 मा सबै आउँछ कि यो क्वेसनको केस चाहिँ यस्तो हो? हजुर, नर्मल्ली स्टेप 1 मा सबै नै आउँछ कि यो क्वेसनमा मात्रै यस्तो आएको? होइन होइन होइन, यो सबै आउँछ भन्ने छैन। मैले भने मिनिमम सपोर्ट 3 दिदियो भए सबै आउँथ्यो त। होइन, लाइक अब त्यो मिनिमम सपोर्ट कति दिने भनेर अन्दाजै हाल्ने हो कि क्वेसनमा हुन्छ कि के हो? अब त्यो त अन्दाजी नै हुने त हो नि अलिकति, जस्तो 20%। मानव सपोज यहीँनिर चाहिँ I6 पनि थियो अरे, I6 थियो अनि I6 को सपोर्ट काउन्ट चाहिँ 2 नै दिएको, सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट काउन्ट 2 दिएको छ, उसको सपोर्ट चाहिँ I6 को चाहिँ सपोर्ट काउन्ट 1 मात्रै आइदियो भने पनि I6 जान्थ्यो त। त्यसै चाहिँ स्टेप 1 मा सबै आउँछ भन्ने हुँदैन, मिनिमम सपोर्ट काउन्ट अनुसारै रहने हो त्यो कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो अप्रायोरी प्रोपर्टी लागेन। जस्तो यहाँनिर स्टेप 3 मा पनि के भएको भए अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्थेन, एकछिन एजुम गरौँ न। त्यो पनि यहाँनिर मेरो सबै यो 10 वटा आयो, यो 10 वटाको सपोर्ट काउन्ट निकाले मैले, र मिनिमम सपोर्ट काउन्ट जसले सेटिस्फाई गर्छ त्यो राखे, मिनिमम सपोर्ट काउन्ट सेटिस्फाई नगर्ने फाल्दियो। सपोज एकछिनको लागि मानौँ कि यो सबैले मिनिमम सपोर्ट काउन्ट सेटिस्फाई गर्थ्यो, सबैको मिनिमम यो सपोर्ट काउन्ट चाहिँ 2 or more than 2 आइदिएको भए यो 10 वटै कहाँ हुन्थ्यो, L2 मा पनि हुन्थ्यो। ओके, यो मैले यहाँ कुरा गरिरहेको थिएँ, यो 10 वटै कुनै पनि डिस्कार्ड नभएर सबै 10 वटै L2 मा आइदिया भए यहाँ पनि अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्थेन क्या। अब लाग्दै लाग्थेन, चान्सै छैन। किनभने सबै यहाँ आइसक्यो त, कुनै पनि फाल्लेन त। अब कुनै पनि फाल्लेन भनेपछि त यहाँ सबै सबसेटहरू भेटिहाल्छ नि यहाँ स्टेप 2 मा। तर यहाँ चाहिँ फालिएको छ नि त, स्टेप 2 मा फालिएको छ, त्यो भएर यहाँ सबै सबसेटहरू भेट्ने चान्स नभेटिन सक्छ यहाँ। त्यो भएर अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्यो। तर यहाँ चाहिँ मैले भने सबै यहाँ आइदिएको भए, सबैले मिनिमम सपोर्ट काउन्ट सेटिस्फाई गरिदिएको भए सबै सबसेट भेटिन्थ्यो अनि अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्ने चान्सेस थिएन, हुन्थेन। अब यहाँ चाहिँ मैले त्यही गरेको, हाम्रो छ न त यति धेरै आएको हो नि त, यति धेरै आएको हो नि त। तर यसमा चाहिँ अप्रायोरी प्रोपर्टी लाग्दाखेरि यसको यिनीहरूको सबसेट भेट्दैन, बाँकी दुईटा मात्रै बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त कति फाइदा भयो, कति बेनिफिट छ हामीलाई यो दुईटा मात्रै रहँदाखेरि। दुईचोटि मात्रै डेटाबेस स्क्यान गरे पुग्यो। अब हेर्नुहोस् त, नत्र योभन्दा अगाडि सबै राखिदिएको भए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हामीले डेटाबेस स्क्यान गर्नु पर्थ्यो। 5 टाइम्स डेटाबेस सेट स्क्यान भएन नि, अब त्यो रिड्युस भयो नि। डेटा सेट स्क्यानिङ इज भेरी टाइम कन्ज्युमिङ टास्क, किनभने डिस्कमा हुन्छ, डिस्क स्क्यान गर्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले अनि अब यो दुईटा बाँकी रह्यो, यो दुईटा बाँकी रह्यो र डेटा सेट स्क्यान गरेर सपोर्ट काउन्ट निकाल्नुस्। अब I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3 I1 I2 I3 2 times support count 2 I1 I2 I5 I1 I2 I5 I1 I2 I5 support count 2 दुईटैले मिनिमम सपोर्ट काउन्ट सेटिस्फाई गराछ। दिस इज L3। फाइनल्ली L4 निकाल्नुस्।
एल्फो भन्दा बढी चाहिँ निस्किँदैन यहाँ। स्टेप 3 एल्फो जेनरेट 4 फ्री आइटम सेट फ्रिक्वेन्ट प्याटर्न भनेको छ यहाँ। अनि यहाँनिर चाहिँ 4 आइटम सेटमा चाहिँ 5 आएको छ, के पनि आएको छैन। त्यो कसरी आएन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। आजको चाहिँ हामी यति नै गर्छौं। त्यसपछि L3 हाम्रो यो अगेन जोइन गर्नुस् है। ओके I1 I2 I3 लाई योसँग जोइन गर्नुस्। I1 I2 I3 I5 I1 I2 I3 I5 I1 I2 I3 I5 त्यही मात्र त हो नि, सकिहाल्यो। एउटा मात्रै हो पोसिबिलिटी, अरु कुनै पोसिबिलिटी नै छैन। यसो आफैसँग जोइन हुँदैन, मुनिसँग। अब यो भन्दा मुनि केही पनि छैन। अब एउटा पोसिबिलिटी त हो, तर मैले यसमा चाहिँ के लगाउँछु अब अप्रायोरी प्रोपर्टी लगाउँछु। यसको आइटम सबसेटहरु निकाल्नुस्। यसको सबसेटहरु के छन्? I1 I2 I3 एउटा सबसेट, I1 I2 I5 अर्को सबसेट, I2 I3 I5 अर्को सबसेट। उसको तीनटा पोसिबल सबसेट यिनीहरु। 3 आइटम सेट को सबसेट निकाल्ने, किनभने मैले 3 आइटम सेट मै हाल्ने हेर्ने हो। I1 I2 I3 छ, नो प्रब्लम। I1 I2 I5 पनि छ, नो प्रब्लम। I2 I3 I5 छैन माथि यो सबसेट। माथि छैन भनेपछि यहाँबाट पनि सिधै डिस्कार्ड भइहाल्यो। 5 generate 3 item set is 3 है ना। The algorithm uses L3 join L3 to generate candidate set of 4 item sets, C4. Although the join result is I1, I2, I3, I5, this item set is frequent since its subset I2, I3, I5 is not frequent. The subset चाहिँ frequent छैन, हामीले मैले क्याल्कुलेट गरेर देखाएँ। Thus C4 equal to 5. And algorithm terminates having found all frequent items. Frequent item set find out गरिसक्यो। अब frequent item set मा 4 मा कुनै पनि निस्केन, 3 मा यो दुईटा निस्क्यो, 2 मा 1 2 3 4 5 6 6 वटा निस्क्यो। भनेपछि हामीसँग टोटल फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट 1 2 3 4 5 6 6 वटा यो, 2 वटा यो, 8 वटा फ्रिक्वेन्ट आइटम सेट निस्क्यो। 1 वटाको त खासै मिनिङ हुँदैन, 1 वटाको चाहिँ। भनेपछि 8 वटा फ्रिक्वेन्ट आइटम सेटहरु निस्किए। स्टेप 2 मा 6 वटा निस्के, 1 2 3 4 5 6। स्टेप 3 मा 2 वटा निस्के, 8। स्टेप 4 मा कुनै पनि निस्केन। In total we have 8 frequent item sets. Now still बाँकी छ हाम्रो frequent item set मात्रै find out गर्ने हाम्रो टार्गेट हैन। Our target is to find the rules, association rules, हैन? Therefore त्यो त स्टेप बाँकी नै छ अझ। स्टेप 5 मा
फ्रिक्वेन्ट रुल्सहरू हाम्रो एसोसिएसन रुल्सहरू माइनिङ अब हाम्रो फाइन्ड डिस्कभर गर्ने हो हामी। अब रुल्स कसरी डिस्कभर हुन्छ अब त्यो फ्रिक्वेन्ट आइटम सेटबाट This class will end in 10 minutes. अनि यो चाहिँ हामीले सायद नेक्स्ट क्लासमै गर्नु पर्ला जस्तो छ रुल फाइन्डिङको काम चाहिँ, बिकज अहिले गऱ्यो भने हतार हतार हुन्छ, 10 मिनट मात्रै बाँकी रहेछ। अनि रुल चाहिँ कसरी निस्किन्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट क्लासमै हेरौँ। ओके, मैले अहिले एकछिनमा हालिदिन्छु, यो पनि यो स्लाइड पनि मैले हालिदिन्छु। हुन त यो पार्सियल मात्रै छ तर पनि मैले यो स्लाइड हालिदिन्छु, अनि यसो हेर्दै गर्नु, अनि कति हो के हो भन्ने कुरा, कसरी काम भइरहेछ भन्ने कुरा। एकदमै मैले भने नि यो क्वेसन त यति धेरै पपुलर क्वेसन हो कि भनेर साध्य छैन। हामीले पास्ट हिस्ट्री हेर्ने हो भने सायद 10 वटा एक्जाममा 7-8 चोटि 70-80% टाइम्स अब यताबाट क्वेसन सोधिरहेछ। तर अब चाहिँ त्यो पर्सेन्टेज घटेर चाहिँ सायद 40-50% मा झर्ला, तर यो क्वेसन आउने चान्सेस 40-50% हुन्छ। यो क्वेसन भन्नाले यस्तै क्वेसन 50% चान्सेस छ स्टिल। अब किनभने पहिला एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम थिएन, यसपालि एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम पनि छ हाम्रो। त्यो भएको हुनाले एफपी ग्रोथबाट पनि जान्छ। यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा त पर्छ क्वेसन, आइदर प्रायोरी एल्गोरिदमबाट अर एफपी ग्रोथ एल्गोरिदमबाट। यो च्याप्टरमा हाम्रो दुईटा एल्गोरिदम हुन्, त्यो दुईटा एल्गोरिदमबाट एउटा क्वेसन छ, सोध्छ आइदर एफपी ग्रोथ, यो 50-50 हुन्छ। फेरि दुईटै लङ क्वेसनका क्यान्डिडेट हुन्। देयरफोर बी केयरफुल, यो गर्न जान्नुपर्छ। त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्यो भने जानिन्छ। अनि भिडियो पनि हेर्ने फेरि अगेन, अनि यो म स्लाइड पनि हालिदिन्छु है त। ल आजलाई चाहिँ छुट्यौँ। म रुल कसरी निस्किन्छ, रुल निकाल्ने काम बाँकी छ। फ्रिक्वेन्ट आइटम्सहरू मात्रै निस्किया छ अहिलेसम्म। रुल्सहरू डिस्कभर गरेर स्ट्रङ रुल्सहरूलाई राख्ने, विक रुल्सहरूलाई डिस्कार्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा म भन्छु।